ملاحظہ، ہوشیار، مسٹر جج خورانا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ آج کا کیس یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے مدرسے کا ایک طالب علم شہزاد جو دہشت گردی کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، جو آپ کی پولیس کے حراست میں ہے، اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ اس جرم سے بری ہے، اس کو غلط الزام لگا کر پھنسایا گیا۔ مجرم اور اس کے والد کو حاضر کیا جائے۔ ملزم شہزاد ان کے والد کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ جج صاحب، مجھے پتا چلا ہے کہ میرے بیٹے کو غلط الزام لگا کر پھنسایا گیا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا بے قصور ہے، میرا بیٹا مدرسہ میں پڑھتا ہے، اس کو دہشت گردی سے کیا تعلق؟ اس کو غلط الزام لگا کر پھنسایا گیا ہے۔ میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ارے بھائی، یہ عدالت ہے، تمہارا گھر نہیں، جب چاہے مجرم کو چھڑا کر لے کے جاؤ۔ مجھے خبر ملی ہے کہ مدرسوں میں جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور دیش کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، وہاں دہشت گردی اور بغاوت کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی میں تمہارا بیٹا بھی شامل ہے، اسی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جج صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں جہاد کی ٹریننگ اور دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ آپ کو حق خبر ملی ہے، یہ کسی کی گھناؤنی سازش ہے؟ ارے بھائی، آپ کو معلوم نہیں، وہاں تو پیارا محبت کے پھول کھلتے ہیں، وہاں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر انگریزوں کے چوگل سے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، جس کی وجہ سے ہم اور آپ چین کی سانس لے رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں جہاد کی ٹریننگ اور دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مدرسوں میں پیار محبت کی تعلیم اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہے؟ جنگ آزادی میں کہیں دور تک مسلمانوں کے نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے دیش کو آزاد کرانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو، رابندر ناتھ ٹیگور اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہے، لیکن اس میں کہیں دور تک مسلمانوں کے نام و نشان نہیں ہے۔ جج صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر تعصب پرستی کے چشمے لگا کر رکھے ہیں، جو آپ کو سچ دکھائی نہیں دے رہی ہے، جو آپ باقی بات کر رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جہاد سے واقف نہیں ہیں۔ تمہیں معلوم ہے اس گستاخی کی وجہ سے تم کو جیل بھی ہو سکتا ہے۔ جج صاحب، جیل جیل جیل، ہاں جیل جیل جیل۔ آپ کس جیل جانے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے جیل جانے سے کون ڈرتا ہے؟ جیل جیل جیل، ہم حق بات کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اپنے ملک کے لیے جان و مال کو قربان کر دیا تھا، اسی طرح ہم بھی اپنے ملک کے لیے اپنے جان کو قربان کر لیں گے۔ اس مجرم کو فوراً گرفتار کر کے حراست میں لے لیا جائے، اس میں بغاوت کی بو آ گئی ہے۔ اگلی سنوائی کچھ دیر بعد ہوگی، ساتھ ہی ساتھ کسی مولوی اور پنڈت کو حاضر کیا جائے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے اور مدرسہ اسلامیہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا نہیں۔ عدالتی کارروائی کچھ دیر بعد شروع کی جائے گی۔ بولیے، کیا کہنا ہے؟ سنائیے، کیا کہنا ہے؟ مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بہت ہی بڑا حصہ ہے، وہ ثابت کریں گے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک بابا صاحب۔ جی مولوی صاحب، یہ بتائیے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے؟ بابا صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ بابا صاحب پہلے آپ ہی بتا دیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے۔
आवश्यक श्रीमान, वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जंग आज़ादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है। इस देश का हर वासी नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि ये भारत देश हमारा रक्तदान से आज़ाद हुआ है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य महापुरुषों ने हमें ये आज़ादी दिलाई है। और अब आप बताइए मौलवी साहब। बाबा साहब, आप जो कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने एक तरफा बात रखी है, अपनों का जिक्र क्या आप दूसरे को भूल गए। अब आप ही बता दीजिए मौलवी साहब, भाषण दीजिए ताकि हम लोगों को कुछ याद हो जाए। बाबा, अगर तारीख की किताबों का गौर से मुताला करेंगे तो खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। लीजिए मैं भी कुछ बात बता दूं। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा हुआ था, वो अपनी शातिराना चालों से यहाँ का मालिक बन बैठा तो बाशिंदगान के जिंदगी पहाड़ तोड़े जाने लगे। जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने जाने लगे तो ऐसे नासूर वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आलमी बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, फखरे चमन, नाजिश वतन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दरवेश रहमतुल्लाह अलैह है। कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमा इकराम, कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमा इकराम खानकाह में बैठकर अपने खून जिगर से हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले अपने मदरसे और खानकाह को छोड़कर मैदान में आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ मुहाज बनाकर मंजिल की जान निकल पड़े। 1847 ईस्वी की जंग आजादी बहादुर शाह जबरी क़यादत में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के खित्ते के लोग शामिल थे, लेकिन ये जंग नाकाम हुई। इस नाकामी की कीमत सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। इस कदर जानी और माली कुर्बानी के बावजूद तहरीक आजादी का सिलसिला जारी रहा और उलमा इकराम की बहुत कोशिश के बाद ये हिंदुस्तान सन 1947 में आजाद हुआ। और आप कहते हैं कि जंग आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा है। मित्रों, सज्जनों और उपस्थित महापुरुषों और तथा नन्हे मुन्ने बालकों, आप लोगों ने सुन लिया कि मौलवी साहब ने क्या बयान किया। आपके पास इसके अलावा और कोई सबूत है? हाँ, क्यों नहीं, इसके अलावा बहुत सारे सबूत हैं। 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेजों ने उलमा इकराम को कत्ल करने का फैसला किया और इन 3 सालों में 14,000 उलमा इकराम को कत्ल कर दिया और एक दिन में 80 से उलमा इकराम को फांसी पर लटकाया जाता था। लीजिए आप भी कुछ बता दीजिए। लीजिए आप ही के धर्म को मानने वाले एक गुरु आपके सामने मौजूद है, इनसे मालूम कीजिए कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जी गुरु साहब, आप भी इस बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं? हाँ बाबा साहब, मुझे तो मालूम है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। एक नहीं बल्कि मैं बहुत सारे किताबों में देखा है। शहीद बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शेखुल इस्लाम, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद, मौलाना महमूद देवबंदी जो कि छोटे से मुजाहिद थे, उनके अलावा भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने अपने खून जिगर को इस देश के लिए पेश कर दिया। उनके जिक्र के बगैर इतिहास अधूरा है। तमाम बातों को गौर करने से पता चलता है कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। गुरु जी की बातों और मौलाना साहब के बयान को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम को रिहा करने का हुक्म देते हैं और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि जिन मदारिस ने अंग्रेजों के बाद दौर में इतनी कुर्बानियां पेश की वह हिंदुस्तान के दीनी मदारिस हैं। शुक्रिया जज साहब, देर ही से सही मगर आपकी समझ में आ गई कि मदरसे में अमन और शांति की तालीम दी जाती है। अब अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। अस्सलामु अलैकुम।